So I'm Hyuk from South Korea, and I travel all the nations to preach the gospel with signs and wonders and miracles. Unbelievable miracles. Broken bones being connected. There was one woman who was in the wheelchair, and the doctor said you need to amputate your leg. 수술이 불가능해서 다리를 절단해야 된다라고 의사가 그랬습니다. 근데 제 그림자가 닿는 순간 다리 뼈들이 연결되기 시작했어요. 그래서 걸어서 집에 돌아갔습니다. 그리고 어떤 형제는 혀가 잘린 형제가 있었어요. 그래서 그 사진이 아직도 있는데 혀가 마치 고기처럼 진짜 덩어리가 땅에 떨어져서 말라 비틀어졌어요. 근데 그 형제에게 믿음이 있었어요. 저한테 기도를 받으면 나을 거라는 그 믿음. 예수님께서 백부장을 보시고 놀라셨던 그 믿음. 그래서 영상통화로 저한테 전화를 걸어왔어요. 기도해달라고. 그래서 혀가 다시 자라날지어다 명령했어요. 저를 통역하던 사람이 비웃었었어요. 무슨 혀가 자라나라 말이 되냐. 근데 그 형제는 그 선포를 정말 믿음으로 취했었어요. 첫째 날에 아무 일도 안 일어났어요. 둘째 날에도 아무 일도 안 일어났어요. 근데 계속 믿었어요. 박혁준 선생님 혀가 자라날 거라고 명령하셔서 난 그걸 믿어. 근데 3일 뒤에 아침에 일어났는데 입안에 뭐가 이물질이 느껴지는 거예요. 그래서 얼른 화장실로 뛰어가가지고 거울을 보면 혀를 내밀었는데 혀가 생겨있는 거예요. 하나님께서는 창조하시는 창조주이십니다. 창조주라는 것은 없는 것에서 뭔가를 있게 만드시는, 무에서 유를 창조하시는 분이십니다. 그리고 그것을 창조할 능력이 있다는 것은 무언가가 있을 때 그걸 삭제할 능력도 있다는 뜻이에요. 그래서 예배에 나와서 안수를 받고 그 자리에서 그냥 종양이 그냥 쑥 사라지는 간증들도 굉장히 많았어요. 그것뿐만 아니라 뭐 안진뱅이가 일어나고 암이 떨어져 나가고, 그리고 뭐 암덩어리가 그냥 구토로 피채 튀어나오는 경우도 있고, 뭐 수많은 기적들이 많았습니다. 저는 웃긴 얘기 안 하고 있는데 왜 다 웃으시는 거죠? 너무 기쁘신가요? 네, 그래서 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 내일이나 동일한 분이십니다. 예수 그리스도, 우리가 따르는 그 예수 그리스도는 어떤 동화가 아니고 어떤 역사가 아니고 우리가 과거에만 있는 그런 분으로 아는 예수 그리스도가 아닙니다. 예수 그리스도는 오늘도 살아계시고 오늘도 불가능이 없으신 분이시고 내일도 동일하게 역사할 분이십니다. 전 세계를 돌아다니면서 그 예수 그리스도를 전하고 있어요. 근데 그 기적과 표적과 이사를 넘어서서 하나님께서 저를 사용하시는 가장 궁극적인 목적이 있으세요. 그것은 신부들을 깨우는 것입니다. 전 세계를 돌아다니면 수많은 기적들이 나타나지만 저희 사역팀이 가장 감사하고 기뻐하는 기적은 집회를 할 때마다 사람들에게 첫사랑이 회복됩니다. 왜냐면 제 신앙의 근본은 첫사랑에서 시작이 됐어요. 그래서 가는 곳곳마다 이 첫사랑이 임파테이션 됩니다. 작년 10월에도 한국에서 집회를 했었는데 10,000명이 왔었어요. 수많은 기적들이 있었지만 그것을 넘어선 가장 높은 기적은 그 10,000명이 집에 돌아가서 예수님 이름만 생각하면 눈물을 흘리는 거예요. 그리고 방에서 그냥 기도를 하면 계속 눈물이 나는 거예요. 예수님을 너무 사랑해서. 그래서 전 세계를 다니면서 신부들을 깨우고 첫사랑을 회복시키며 부를 회복시키고 있습니다. 아멘. 아멘. And last year November, God spoke to me, Japan, Japan, Japan. And I didn't have any specific details. And when the Lord spoke to me, Japan, 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 I told my disciples, the time for Japan is coming soon. But I didn't know anything specific. And after I said to my disciples, the time for Japan is coming soon, I was in one hotel in South Korea, and I was coming back to the room in the hallway, and there were like Japanese people in the hallway, and these Japanese people were, Brother Hyuk? And I said, yeah, but who are you? And then suddenly Pastor Che appeared, and Pastor Che said, Evangelist Hyuk. And that was our first meeting. And that day, Pastor Che was meditating on the message of Kairos, God's time. And when Pastor Che saw me, he said, this is Kairos, this is God's time. And then we met again and we discussed about a revival crusade on September in Japan. Hallelujah. Hallelujah. Yes. You know, I don't go to nations because I'm willing to go. You know, when David went to war, David asked the Lord, Lord, shall I go and fight? But Saul was different. He just went whatever he wants. When the Lord said to David, no, it's not time to go, David stopped. Sometimes God even gave specific strategy to David. Go around and hit the enemy. So like when I go to the nations, I don't go by my will. I try to listen to the Lord's voice. And I try to
to follow God's time. So there were a lot of invitations, but many times I refused. So this moment is a prophetic moment and divine moment. Do you believe in the Holy Spirit? Do you desire the Holy Spirit? Are you expecting the Holy Spirit? Amen? Amen. The Holy Spirit will touch you this night. And you will enter into a new season. And you will enter into a new level of your life. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. I learned some Japanese and I forgot already. Aishimasu. Aishimasu. I love it. So God bless you so much. Let's look into the book of Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 17 and 18. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Amen. 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 I thank Pastor Che for the interpretation because he's a big man of God. I feel awkward him translating me. I thank for his humility. 그래서 하나님께서 우리의 눈을 밝히길 원하세요. 우리가 에베소서 1장 17절과 18절을 보면은 하나님께서 우리의 눈을 뜨길 원하세요. 그래서 그 영광스러운 부르심을 보기 원하십니다. 여러분의 눈이 밝혀져서 그 영광스러운 부르심을 보는 것은 그냥 어떤 사람들에게만 있는 일들이 아니에요. 이것은 모든 사람을 향한 하나님의 뜻입니다. 에베소서 1장을 보면 우리가 그것을 알 수 있는 것이죠. 여러분 이 시대에 많은 그리스도인들이 그냥 구원의 단계에 머물러 있어요. 그냥 내가 죄를 회개했고 그리고 내가 교회를 다니고 그리고 내가 뭐 성경 공부를 하고 헌금을 내고 나 천국 가잖아. 나 구원 받았으면 됐지. 그냥 구원의 단계에 머물러 있으려고 한다는 것이죠. 근데 그 구원의 단계에 머무르려고 하는 것은 굉장히 비정상적인 것이에요. 왜냐면 우리가 영적인 몸을 봤을 때 영적인 몸이 애기예요. 근데 그 시간이 지나요. 그럼 시간이 지나면 나이는 올라가잖아요. 1년이 지나면 2살이 되고 또 1년이 지나면 3살이 되고 또 1년이 지나면 4살이 되고 근데 이 애기가 하는 말이 나 그냥 애기 몸으로 가만히 있을래. 그럼 무슨 뜻이냐? 20살이 됐는데도 애기의 몸으로 땅을 걸어다니고 있는 것이에요. 이것이 얼마나 정상적인 것이 여러분 상상이 가십니까? 너무 많은 그리스도인들이 그냥 그 자리에 머물러 있다는 것이에요. 그냥 편한 신앙생활. 하지만 하나님께서는 모든 그리스도인들이 경주를 완주하길 원하세요. 그 어느 누구도 제자리에 머물러 있게 창조된 자가 없습니다. 너는 열심히 경주를 완주를 해. 나는 그냥 여기 있을게. 이게 편해. 더 가는 것은 불편해. 그 어느 누구도 하나님께서 그렇게 창조하지 않으셨다는 것이죠. 모든 자들은, 모든 그리스도인들은 경주를 완주하고 승리를 보기 위해서 창조되었습니다. 너무 많은 사람들이 나는 그냥 비정상적으로 그냥 애기 몸으로 있을래 라고 그냥 가만히 있는다는 것이에요. 그래서 하나님께서는 여러분의 눈이 밝혀지길 원하세요. 그래서 그 영광스러운 표대를 보길 원하시고 그리고 영광스러운 유산을 보기 원하시고 영광스러운 부르심을 보기 원하세요. 여러분 제가 어느 날 북한의 다큐멘터리를 본 적이 있어요. 근데 군인들 때문에 아버지와 아들이 분리가 되었어요. 아버지가 아들을 못 본 지 너무 오래된 거예요. 그래서 인터뷰어가 아버지를 질문을 했어요. 아들이 보고 싶습니까? 근데 아버지가 뭐라고 대답했는지 아세요? 가장 맛있는 음식을 먹을 때 가장 먼저 생각나는 게 제 아들입니다. 이것이 아버지의 마음인 것이에요. 하늘에 계신 여러분의 아버지도 그 하늘에 계신 아버지께서 그 영광스러운 부르심을 보실 때 그 영광을 보실 때 이거를 혼자 보실 수가 없으신 거예요. 이 영광스러운 부르심을 바라보실 때 아버지께서 그 아버지의 머릿속에 가장 먼저 떠오르는 것이 여러분의 이름인 거예요. 하늘에 계신 아버지께서 그 영광스러운 부르심을 보실 때 그 아버지의 머릿속에 가장 먼저 떠오르는 것이 여러분의 눈빛이고 여러분의 얼굴이라는 것이에요. 그것이 하늘 아버지에게 우리 아버지의 마음입니다. 그리고 시편 말씀에 보면은 하나님께서 여러분을 생각하실 때 여러분을 향한 생각이 그 숫자가 모래알 수보다 많다고 써있습니다. 저는 모래알의 수를 셀 수가 없습니다. 왜? 셀 수 없을 정도로 많기 때문이에요. 그런데 하나님께서 여러분을 생각하실 때 여러분의 얼굴을 떠올리실 때 여러분의 이름을 떠올리실 때 여러분의 눈을 바라보실 때 모래알보다 많은 숫자의 생각을 하신다는 것이에요. 그 뜻은 무엇이냐면 내가 내 딸과 함께 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶고 이것도 하고 싶어. 내가 내 아들과 함께 이것도 하고 저것도 하고 이것도 나눠주고 싶어. 그 정도로 여러분을 생각하신다는 것이죠. 아버지의 마음으로 사랑하시기 때문에 여러분을 이용하려는 것도 아니고 여러분을 사용하려는 것도 아니고
아버지의 마음으로 사랑하기 때문에, 그 아버지의 마음으로 사랑하시기 때문에 영광을 보시면 혼자 보실 수가 없는 거예요. 할렐루야. 하나님 아버지께서 여러분들의 눈이 밝혀지길 원하세요. 여러분이 깨어나길 원하세요. 여러분들이 아들과 딸들로 일어나길 원하세요. 여러분은 노예로 부름받지 않았습니다. 노예와 종은 아버지의 마음을 모릅니다. 노예와 종은 주인과 마음을 나누질 않아요. 그리고 주인은 비밀스러운 것을 노예와 종에게 나눠주지 않아요. 하지만 주인은 아들과 딸에게 비밀까지 다 오픈하십니다. 아버지는 아들에게 모든 마음을 나눠줘요. 그리고 아무것도 아끼지 않고 욕심 부르지 않고 그냥 다 주십니다. 아들에게. 여러분은 노예로 부름받지 않았습니다. 여러분은 종으로 부름받지 않았어요. 여러분은 아들로 부름받았습니다. 여러분은 아버지의 딸로 부름받았습니다. 그 아버지께서 여러분들에게 모든 비밀을 나눠주길 원하세요. 여러분, 주인은 노예의 손을 잡고 걷지 않습니다. 하지만 아버지는 아들의 손을 잡고 걸으십니다. 하늘에 계신 여러분의 아버지께서는 여러분과 동행하기 원하시고, 그 여러분과 함께 하고 싶은 것이 많으시고, 그 여러분들의 비밀을 나눠주길 원하시고, 그 여러분들의 눈이 띄어져서 영광스러운 부르심을 보길 원하십니다. 할렐루야. 하나님께서 여러분을 이 정도로 사랑하십니다. 너무 많은 그리스도인이 지금 잠자고 있어요. 그 영광스러운 부르심을 보지 못해요. 그리고 너무 많은 그리스도인들이 그냥 상황 속에 잠겨 있어요. 환경이 너무 커 보여요. 상황이 너무 커 보여요. 그래서 그냥 환경이 흘러가며 살고 있습니다. 그냥 상황에 흘러가며 살고 있어요. 하지만 여러분들은 환경에 흘러가기 위해서 부름받지 않았습니다. 여러분의 환경과 상황은 여러분의 정체성이 아닙니다. 여러분의 정체성은 하나님께서 여러분에 대해서 뭐라고 말씀하시는지, 여러분의 정체성은 하나님께서 여러분을 어떻게 부르셨는지, 이것이 여러분의 정체성인 것이에요. 다윗에게는 골리앗이 정체성이 아니었습니다. 다윗은 하나님이 그를 뭐라고 하는지가 정체성이었어요. 하나님이 어떠한 분인지가 정체성이었어요. 그리고 그의 부르심이 정체성이었어요. 다윗과 반대되는 모든 자들은 환경이 정체성이었어요. 골리앗이 정체성이었어요. 그 어마어마한 무시무시한 환경이 나타나니까 어쩔 줄을 모르는 거예요. 환경에 막 휘둘려요. 어쩔 줄 벌벌 떨면서 환경에 휘둘립니다. 너무 많은 그리스도인들이 오늘날 그와 같이 골리앗에 휘둘리듯이 자기들의 환경에 휘둘리며 잠자며 살고 있습니다. 여러분들이 부르심에 삼켜지면 여러분의 환경을 삼키게 되어 있습니다. 여러분은 절대로 환경에 삼켜지기 위해서 부름받지 않았습니다. 그렇게 창조된 적이 애초부터 없었어요. 여러분은 경주를 완주하기 위해서 창조되었습니다. 여러분은 승리를 보기 위해서 창조되었습니다. 여러분, 막 환경이 너무 어렵게 느껴지나요? 환경에 휘둘리고 있나요? 마치 아무것도 없는 것처럼 느껴지나요? 다윗이 뭐 대단한 걸로 골리앗 이긴 줄 아세요? 조그마한 돌멩이로 이겼습니다. 돌멩이 때문이 아니라 그가 믿는 위대하신 하나님이 계시기 때문에 이겼어요. 여러분들은 여러분들이 생각하는 것보다 더욱더 위대한 사람들입니다. 여러분은 여러분들이 생각하는 것보다 훨씬 큰 사람입니다. 왠지 알아요? 그 무엇보다도 위대하신 하나님이 여러분과 함께 하시기 때문에, 창조되지 않으신 창조주께서 함께 하시기 때문에 그분이 위대해서 여러분들은 위대합니다. 여러분들에게는 승리할 능력이 있습니다. 여러분, 많은 사람들이 저를 그냥 무대에서 설교하는 사람으로 알고 있어요. 아닙니다. 저는 이 무대에서 설교하기 전에 20년 동안 하나님을 성실하게 섬겼습니다. 그게 어느 환경이건, 그게 언제이건, 그게 무슨 시간이건 저한테는 아무런 상관이 없었어요. 왜냐하면 환경이 나의 정체성이 아니기 때문에, 나의 정체성은 하나님께서 부르셨다는 것이, 그것이 정체성이기 때문에, 이 정체성이 뚜렷한 자들은 세상이 감당할 수 없는 무서운 자들이 됩니다. 다윗은 세상이 감당할 수 없는 무서운 자였어요.